سر آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام شہزاد ہے، شہزاد اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 کے آج کے سیشن میں الحمدللہ ہم مڈ کوئز کر چکے ہیں، اور مڈ کوئز کے بعد ہمارا 9واں صفحہ چل رہا ہے مصحف میں سے، اور 9ویں صفحے کا آخری اشارہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم مصحف کے دوسرے 5 صفحات کا سیٹ پڑھ رہے ہیں، اور ہم آنے والی آیات کو مختلف اشارات کے اندر تقسیم کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ان اشارات کو ہم نے بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیا ہے۔ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیج نمبر 6، 7 اور 8 ہو چکے ہیں۔ 9واں صفحہ ہے ہمارا، تو 9th پیج پر ہمارے 4 اشارے ہیں: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ مختصر اشارے ہیں: قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ آج کا اشارہ ہے بقرہ کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں مسلسل، اور ان نعمتوں کے متعلق بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی اور اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کیا ریئیکٹ کیا۔ تو بقرہ کا قصہ، اس قصے ہی کی وجہ سے بعض اسکالرز کی وجہ سے کے نزدیک اس سورہ کا نام بھی البقرہ رکھا گیا ہے۔ اسباق اس میں بڑے اہم ہیں۔ اس واقعے میں بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین والا معاملہ کیا، اور ان کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے نبی اور رسول کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ اتنے بڑے مشکلات سے نکال کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک پرسکون زندگی کی طرف جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمارے لیے بطور داعی ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے ایک رہنمائی ہے۔ بنی اسرائیل مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، لیکن وہ سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا اتمام حجت کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے اسباق ہیں۔ نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو بہت کم نئے الفاظ اس میں ہمیں ملیں گے۔ 8 اور 11، 12، 13 اور 14 نئے الفاظ ملیں گے ہمیں ان 2، 4، 6 اور 7 لائنوں میں۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور محاورہ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ محاورہ ترجمہ، لفظ پر لفظ ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ 3 الفاظ، اور جب کہا موسیٰ، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ 3 الفاظ ہیں، لی قومی اور ہی اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، ان بے شک اللہ، اللہ
यअमुरुकुम, यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुम सबको। किस बात का हुक्म देता है? अन तज़बहू बक़रतन, अन के तज़बहू तुम सब ज़िबह करो, बक़रतन एक गाय, अन तज़बहू बक़रतन तुम ज़िबह करो एक गाय। क़ालू उन्होंने कहा, अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, ये अल्फाज देखने, क्या, तत्तखिज़ु तू बनाता है, ना हमें, हुज़ुवन मजाक। चार अल्फाज, तत्तखिज़ु ना हुज़ुवन, क्या तू बनाता है हमारा मजाक। काला उसने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, अऊज़ु बिल्लाहि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना इस बात से कि अन के अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से, मिन का माना से और अल जाहिलीन जाहिल की जमा, जाहिल जाहिलून या जाहिलीन। ये किस्सा बतलाता है कि बनी इसराइल अल्लाह और उसके अजीम पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई बदअखलाकी और बदतमीजी के साथ पेश आते थे। अब अल्लाह ने यहाँ हुक्म दिया, इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह हुक्म दे रहा है गाय ज़िबह करो, बड़ा वाज़ेह और क्लियर कट हुक्म था। और फिर यह हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी थे, इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। लेकिन बनी इसराइल का रवैया इंतहाई गैर अखलाकी और मुजरमाना था। उन्होंने अल्लाह के नबी का भी एहतराम न किया, हालांकि अभी अभी उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन से निजात मिली थी और मूसा अलैहिस्सलाम ही के ज़रिए उन्होंने हैरत अंगेज़ मोजज़े देखे, लेकिन वो सब भूल गए। कम अज़ कम इतना ख्याल भी नहीं आया कि वो खुद अपनी निजात का सबब बनने वाले इंसान ही की इज्जत कर लें। ये एक शरीफ आदमी पर जो कोई इंसान एहसान करता है तो उसके एहसान का हया करता है, उनको इस चीज़ का भी ख्याल नहीं आया। और सबसे अहम बात यह कि उन्हें अल्लाह का भी लिहाज नहीं रहा कि जिसने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा था। तो हुक्म सुनाया गया कि गाय ज़िबह करो, तो बजाय इसके कि हुक्म पर अमल करते, आगे से उसको हंसी में उड़ा दिया कि आप क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अब जिस तरह आज के दौर में हम देखें तो हमें कोई हुक्म दिया जाए और हम आगे से आर यू किडिंग, हम मजाक कर रहे हैं, मतलब ये कैसा हुक्म है, इस तरह का बिल्कुल उसको जो है वो लाइटली लेना। तो इंतहाई बदअखलाकी और बदतमीजी वाला रवैया देखने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, जाहिल हो, ऐसा वैसा, बल्कि ये कहा कि मैं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं और लोगों का मजाक उड़ाने वालों में से हो जाऊं। तो यानी ये पता चलता है कि लोगों का मजाक उड़ाना भी जाहिल होने की निशानी है। हमारे लिए भी सबक है कि जब भी कभी हमें बदअखलाक लोगों से सामना करना पड़े तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अगर कोई हमें टॉन्ट करता है किसी भी वजह से और हमें मतलब हमारी किसी एक जायज़ और संजीदा बात को भी मजाक में उड़ाया जा रहा है, तो बजाय इसके कि हम मज़ीद बहस में पड़ें और फजूल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ें, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए और अल्लाह अपने आप को साइड पे कर लेना चाहिए। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया कि व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब वो जाहिलों से मुखातब होते हैं तो सिंपली कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आपको हमारी बात समझ नहीं आई। जी, जवाद असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये लिखा हुआ अन तस्बाहु बकरा, यहाँ जी पे अमर का सीगा है, तुम ज़िबा करो, इस्बाह नहीं आएगा, आना चाहिए। नहीं, असल में ये था तज़बहूना, तज़बहूना तुम सब ज़िबा करते हो। तो अन ये जो शुरू में आ रहा है, इस अन की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया और इसका तर्जुमा भी थोड़ा सा चेंज हो गया। ये डिटेल्स इंशाल्लाह हम किसी फोर में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, आयत को दोहरा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू बक़रतन, कि तुम ज़िबा करो एक गाय,
قالوا अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, उन्होंने कहा क्या तू बनाता है हमें मजाक। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, उसने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत मुकम्मल हुई। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो हमें बताए कि वो कैसी हो, वो गाय कैसी हो। उसने कहा बेशक वो ये कहता है कि वो गाय ना तो बहुत बूढ़ी हो और ना बहुत कम उम्र हो, बल्कि दोनों के दरमियान वाली हो। बस तुम करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाए। मुहावरा तर्जमा हुआ। तो यहाँ से बनी इसराइल की मजीद बदमाशी शुरू हो रही है कि पहले तो हुक्म आया तो बजाय इसके कि हुक्म पर अमल करें उसका मजाक बनाने लग गए, और फिर मजाक में मजीद आगे से जो है वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए जी के आप जरा पता करके बताएं ना अपने रब से कि कैसी हो गए। तो इंतहाई बदतमीजी वाला अंदाज है कि रब सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल के भी रब हैं, और बनी इसराइल को अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन उन्होंने सख्त बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखिए, क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, आप दुआ करें, उदउ लना, आप दुआ करें हमारे लिए, रब्बका, आपके रब से, युबय्यिन लना मा हिया, युबय्यिनु से युबय्यिन हो गया। ये भी हम इंशाअल्लाह कोर्स 4 में पढ़ेंगे कि फ़ेल मुज़ारे के आखिर में ये जो हुरूफ चेंज हो जाते हैं, युबय्यिनु नून की पेश थी लेकिन यहाँ जो है वो सुकून आ गया। ये कॉन्सेप्ट्स इंशाअल्लाह हम किसी 4 में कवर करेंगे। तो युबय्यिनु कि वो हमें बता दे, आप दुआ करें कि वो हमें बताए, लना हम सबको, मा हिया कैसी हो वो, कैसी हो वो यानी वो गाय कैसी हो। काला, उसने कहा, इन्नहु यकूलु, बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, के बेशक वो गाय, इन्ना बेशक, हा वो बकरतुन गाय कैसी हो, ला फारिदुन, ना तो बूढ़ी हो, फारिद बूढ़े को कहा जाता है, उम्र रसीदा को, वला बिक्रन, और ना बिक्र हो यानी कम उम्र हो, छोटी उम्र की हो, बल्कि आवानुम बैन ज़ालिका, दरमियानी उम्र की हो, आवानुन दरमियानी हो, बैन ज़ालिक इसके, यानी फारिद और बिक्र के दरमियान वाली हो, एवरेज जो है वो मिडिल एज की हो। फ़फ़अलू, बस अब तुम करो, फ़इफ़अलू, बस तुम करो, मा वो चीज़ जो तुअमरूना, तुम सबको हुक्म दिया गया है। फ़िल मजहूल है, QC2 में हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर चुके हैं कि यअमुरु से युअमरु और युअमरूना, युअमरूना तुअमरु, उमरु तुअमरूना, तुम्हें हुक्म दिया जाता है। तो यहाँ पर अपने नामुनासिब रवैये पर बाकी रहते हुए उन्होंने फिर से सवाल ये किया कि ए मूसा, ज़रा अपने रब से पूछो, यानी ये वो समझ रहे हैं या बताना चाह रहे हैं भाई रब तो मूसा क्या, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है अल्लाह से, नाउज़ बिल्लाह। फिर कहा युबय्यिन लना मा हिया, आप पता करके बताएं वो कैसी हो। सवाल ही इंतहाई अहमकाना और गैर ज़रूरी सवाल था। अल्लाह ने सिंपली हुक्म दिया था एक गाय को ज़िबह कर दो, तो वो कोई भी एक गाय ज़िबह कर देते, लेकिन असल मकसद उनका मजाक बनाना था, इसलिए उन्होंने एक फजूल सवाल किया। तो मूसा ने अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछकर उनको पूरी वजाहत के साथ बता दिया कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि गाय कैसी हो। अब यहाँ 2 अलामतें बयान हुई, ला फारिदुन वला बिक्रुन, ना तो वो बहुत बूढ़ी हो और ना बहुत कम उम्र हो। दोनों अलामतें बड़ी वजाहत से बयान हो गई ताकि किसी किस्म का कोई शक और शुबा बाकी ना रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने मजीद सवाल किए। हमारे लिए भी ये सबक यह है कि जब कभी किसी के हद से गुजरने या गलत बयानी का अंदेशा हो तो वहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में साफ बात की जाए।
یہ ہمیں اپنے آس پاس بہت نظر آئے گا. کسی کی بات کو مس انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنے مطلب کے اپنے مقصد کے مطالب جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ایک غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کوئی بھی بات ایسی ہو جہاں پر لوگوں کے اس کو مس یوز کرنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر باتیں بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھا دے اور ہمارے بڑوں کو بھی سمجھا دے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں اللہ کا رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جو کہ بالکل ایک آسان سا ہے. اور اگر ہم ذرا ڈیپلی دیکھیں تو یہاں پر ایک طرح سے تنبیہ کا انداز ہے اور خبردار کرنے والا انداز ہے کہ فضول کے سوالوں میں نہ پڑو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو تو تم مختلف قسم کی باتوں میں پڑ گئے ہو، الٹے سیدھے سوال نہ کرو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا بس تم گائے ذبح کرو. تو اسی مناسبت سے ایک حدیث دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر سے سوال کیا، کیا ہر سال؟ 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو حج ہر سال کے لیے تم پر فرض ہو جاتا. اور پھر اگر ایسا ہو جاتا، یعنی حج ہر سال کے لیے حج تم پر فرض ہو جاتا، تو تمہارے لیے یہ ممکن نہ رہتا کہ تم ہر سال حج کرتے. تو پھر فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں تو تم مجھے میرے حال پر چھوڑے رکھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امت کے لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے اور پھر ان سوالوں سے اختلاف بھی کرتے رہے. پھر جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں اس میں جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو بس اس کو چھوڑ دو، سوالات میں نہ پڑو. یہی بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ اٹھاؤ کہ اگر وہ تمہیں پھر بتائی جائیں تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو یا تمہیں برا لگے. تو سبق ہے ہمارے لیے اس واقعے سے کہ بنی اسرائیل جیسے جیسے سوال کرتے گئے ان کے لیے حکم مزید سخت ہوتا گیا. ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ شریعت کے احکام الحمدللہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں ان احکام پر عمل کر لینا چاہیے. اس کے اندر مزید جو ہے وہ لایانی قسم کے سوال اور سرکشی اور بغاوت والے سوال اس طرح کے ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اللہ یہ کہ اگر کسی حکم کا مطلب ہمیں ریفرنس چاہیے، کوئی دلیل چاہیے تو وہ الگ چیز ہے، وہ تو ایک نالج کے لیے سوال ہے، اس کو تو ضرور کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں تاکہ ہم پورے یقین کے ساتھ کوئی کام کریں. لیکن فضول قسم کی لاجکس ڈھونڈنا اور اس میں اپنے آپ کو کھپانا یہ بعض اوقات ہمارے لیے مشکل بنتا ہے. جس چیز کا مکلف ہمیں نہیں بنایا گیا ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس آیت کو بھی دہرائیے ایک مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائیں ہمیں کیسی ہو وہ گائے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو. عوان بین ذالک، بلکہ دونوں کے درمیان ہو. فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. الحمدللہ 2 آیتیں ہو گئیں. تیسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق اللہ العظیم. انہوں نے کہا آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے، بتائے ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، خوب گہرا ہو جس کا رنگ،
देखने वालों को वो भली लगती हो। लफ्ज़ बलफ्ज़ में देखिए, क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, दुआ करें हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो बताए हमें, बयान करे, वाज़ेह करे हमारे लिए, मा लौनुहा, कैसा हो उसका रंग। लौन कलर को कहते हैं, तो लौनुहा उसका रंग। मुअन्नस, गाय चूंकि मुअन्नस है इसलिए लौनुहा इस्तेमाल हुआ। क़ाल इन्नहु यक़ूलु, उसने कहा बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, बेशक वो गाय जर्द रंग की हो, येलो कलर हो, सफ़राउ पीले रंग की हो। सफ़रा पीले कलर को कहते हैं, और ये मुअन्नस है, सफ़राउ मुअन्नस है, और इसके लिए अगर हमें मुज़क्कर इस्तेमाल करना हो तो वो अस्फर इस्तेमाल होगा। अस्फर, जैसे अहमर, अस्वद इस्तेमाल होता है, ऐसे ही अस्फर आएगा। फाक़िउन लौनुहा, खूब गहरा हो उसका रंग। फाक़िउन, खूब गहरा होने वाला हो, लौनुहा उसका रंग। तसुर्रुन नाज़िरीन, वो भली लगती हो, अच्छी लगती हो, और नाज़िरीन देखने वालों को। तो अब ये उनका दूसरा सवाल था। पहला उन्होंने कहा कि हमें ज़रा बताएं कैसा कैसी हो, तो वहाँ अल्लाह ने थोड़ा आसान रखा कि उम्र के एतबार से बता दिया कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बहुत कम उम्र हो। लेकिन चूंकि वो करना नहीं चाह रहे थे, मजीद हक दर्मी पर अड़े हुए थे, तो उन्होंने एक और सवाल डाला कि रंग कैसा हो। तो ये रवैया फिर से वैसा ही था कि अपने रब से जरा पूछो तो सही कि गाय का रंग कैसा हो। इस बार मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से नाराज होने की बजाय दोबारा अल्लाह से पूछकर बिल्कुल साफ और वाज़ेह अंदाज में जवाब दे दिया कि वो जर्द रंग की हो, और 3 अलामतें बताई, सफरा हो, फाक़िअ हो, और तसुर हो। पीले रंग की हो, और वो पीला रंग बहुत गहरा हो, और लेकिन गहरा इस तरह का भी ना हो कि चुभता हो आंखों को, बल्कि देखने वालों को भला लगे, अच्छा लगे। तो अल्लाह कितना मेहरबान और नरमी का मामला करने वाला और रहीम है कि बनी इसराइल की इतनी सारी बेतुकी बातों के बाद भी नाराज नहीं हुआ। तो अल्लाह, हम भी तुझसे दुआ करते हैं कि हमें भी माफ़ फरमा, हमारी भी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर और माफ़ फरमा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, देखें पहली आयत में उन्होंने कहा कि आप मजाक बना रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाह, मैं बिल्कुल जो है वो इस बात से पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। दूसरी आयत में उन्होंने कहा जी कि आप हमें बताएं गाय कैसी हो, तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा जो है वो तंबीह वाला अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, फ़फ़अलू मा तुमरून, तुम्हें जो हुक्म दिया कर लो, यानी बात को समझ जाओ। लेकिन अब उस पर भी उन्होंने जब हुक्म नहीं माना, तो दूसरे सवाल के ऊपर फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सीधी सीधी सिर्फ शराइत बताई। अब यहाँ पर कोई और ऐसा तंबीह का अंदाज नहीं आया, सीधा सीधा बता दिया, अच्छा ठीक है, अब तुम्हें चाहिए सवाल तो करते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। तो लेकिन तर्ज अमल, अंदाज बयान यही बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई अपनी बात से नाराज़गी का इजहार नहीं किया। तो ये हमारे लिए सबक है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर, और जिनके बारे में आता है कि जलाली पैगम्बर होने के बावजूद बनी इसराइल की बेतुकी बातों का जवाब भी तहम्मुल और बुर्दबारी से उनको देते रहे। तो हम भी जब कभी दावत के तौर पर दावत के लिए किसी के पास जाएं, दावत दीन की दावत के लिए किसी को समझाने और खैर खाई के लिए जाएं, तो अगर हमें आगे से ज़रा बुरे अंदाज से ट्रीट किया जाए, तो उस पे हमें सब्र करना चाहिए, ताकि हमारे सब्र की वजह से ही अगले के बाद जहन में हमारी बात बैठेगी और उसको हमारी खैर खाई का एहसास होगा। आयत को दोहरा लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, उन्होंने कहा अब दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो हमें बताए उसका रंग कैसा हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो जर्द रंग की हो, वो गाय जर्द रंग की हो। फ़ाक़िउन लौनुहा, खूब गहरा हो उसका रंग। तसुर्रुन नाज़िरीन, अच्छी लगती हो देखने वालों को। जी सिस्टर असमत, आपका क्वेश्चन है? सिस्टर असमत।
آپ کا ہینڈ ریز سر ہوا ہے؟ جی جی وہ سر بکرا کا معنی کیا ہے؟ بکرا کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو گائے ہے نا، تو اس کی تفسیر کیا آتا ہے اس میں کہ یہ کیوں اس کے اوپر بکرا رکھا، اور یہ جادو ختم کرنے کا بھی علاج ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری کلاس کا موضوع نہیں ہے اور نہ اس بارے میں میری کوئی خاص اسٹڈی ہے، تو یہ جادو وادو کی بات تو میں آپ سوری میں کوئی نہیں آپ کو بتا سکوں گا۔ بقرۃ گائے ہے، تو اس کے اندر یہ بقرہ کا قصہ آیا، اس لیے اس کو پوری سورہ کو سورہ بقرہ کا نام دے دیا گیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ اوانم بینا ذالکا، اس میں آپ نے جی بتایا اوانم ہو گیا درمیان، اور بینا بینا دونوں ہوگا کیا؟ اوانم جو ہے نا اس کو کہیں گے درمیانی، اور بین جی ذالکا ان دونوں کے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ فارس اور بکر، ذالکا کا اشارہ فارس کی طرف بھی ہے اور ذالکا کا اشارہ بکر کی طرف بھی ہے، ٹھیک، فارس اور بکر کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی اچھا جی۔ اچھا جی، ترجمہ دیکھ لیں۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے پھر کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر سے انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ اسباق دیکھ لیں پھر سے۔ بنی اسرائیل نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کرتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل ان کے لیے پھر بھی خیر خواہی کا تھا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی، کوئی خیال نہیں تھا، اور نافرمانی میں حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، اور ان کے یہ سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار، بےحد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہیں۔ ہمارے سامنے بھی بہت سے اللہ کے احکام آتے ہیں، تو ہمیں جب حکم ملے، جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو اللہ کا، ہم اس پر عمل کریں، نہ کہ ہم اس سے نکلنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے تلاش کریں، بلکہ جو حکم ہمیں پتہ چلے جس پر ہمیں عمل کرنا ہو اس پر ہم عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ پلان بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے، اس لیے ہم روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور اللہ کا ذکر اور شکر ادا کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر ناشکرے بنیں گے تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اسماء دیکھ لیں جی، جاہلین، جاہل کی جمع جاہلون یا جاہلین ہو سکتی ہے۔ QC1 میں ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا کہ اگر مفرد یعنی واحد جو ہے سنگولر اس میں جاہلن ہو تو پھر جمع بنے گی جاہلون، اور اگر جاہلن یا جاہلن ہو تو پھر جمع بنے گی جاہلین۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیے، چونکہ دونوں جمع بتانی تھی اس لیے یہاں پر جاہل کو خالی چھوڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بکر یہ سنگولر ہے اور اس کی جمع آئے گی ابکار، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، بکر کی جمع ابکار۔ لون کی جمع الوان۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ یہاں یوز ہوا بقرۃن، تا کے ساتھ گائے، اس کی جمع بناتے وقت ہم صرف آخر سے تا کو ختم کر دیں گے، بقر یہ جمع بن جائے گی۔
बकरतुन एक गाय है और बकर बहुत सारी गायों को कहा जाएगा। अफ़आल देख रहे जी, 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल में से पहला फेल यहाँ पर आ रहा है जी तज़बहू। फतहा का पैटर्न है ज़बहा यज़बहू इज़बह, ज़ाबिहुन मज़बूहुन ज़िबहुन या ज़बहुन, दोनों मस्तर हैं। ज़बहा उसने ज़िबह किया, ज़बहा यज़बहू इज़बह, ज़ाबिहुन मज़बूहुन ज़िबहुन या ज़बहुन। फारिग, ये करुमा का पैटर्न, अच्छा ये वाला टेबल हमने नहीं पढ़ा है, ये पैटर्न हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किसी 4 में करुमा, तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है जी, फरूजा या फरूजा। वर्कबुक में भी अगर ये सवाल आया हुआ है करुमा वाला तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर वर्कबुक में ये सवाल है कि इसकी 6 चाबियां लिखनी है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये हम किसी 4 में पढ़ेंगे, ये पैटर्न अभी हमने नहीं पढ़ा। जी सर ताहिरा। जी सर, वैसे तो आप QC4 में ये पढ़ लेंगे, लेकिन फरजा का मतलब क्या होगा? वो उम्र रसीदा हुआ। उम्र रसीदा हुआ। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। फ़फ़अलू फ़अला का पैटर्न है, फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल फ़िल, ये तो हम किसी 1 शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फ़ाक़िउन ये फ़तह का पैटर्न है, फ़क़अ यफ़क़उ इफ़क़ा, फ़क़अ यफ़क़उ इफ़क़ा, फ़ाक़िउन मफ़क़ूउन फ़क़उन यफ़क़ूउन, फ़क़अ यफ़क़उ इफ़क़ा, फ़ाक़िउन मफ़क़ूउन फ़क़उन यफ़क़ूउन। और फ़क़अ का माना है वो गहरा हुआ, और ये गहराई किसी के जो है ना वो स्पेसिफिकली कलर्स की गहराई के माना में इस्तेमाल होता है, यानी ये गहरा कलर है तो उसके लिए आएगा फ़क़अ। हर मतलब जैसे एक गहरा, कहीं कोई गड़ा भी गहरा हो सकता है तो उसके लिए फ़क़अ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ ये कलर्स की गहराई की बात हो रही है। अच्छा जी, हमजा वाले या यकसां हुरूफ वालों में से या कमजोर हुरूफ वालों में देखें तो यामुरु हमजा वाला फेल है, अमरा यामुरु मुर, आमिर मामूर अम्र, किसी 2 में हम पढ़ चुके हैं। और ये कमजोर ये भी हमजा वाला है फतहा से। हज़ा यहज़उ इहज़ा, हाज़िउन महज़ूउन हुज़ुवन या हुज़ुउन, दोनों तरह से। हुज़ुवन जो है ये वाव बेसिकली हम किसी 2 में पढ़ चुके हैं कि हमजा को हमजा वाले अफ़आल को भी हमने कमज़ोर अफ़आल के साथ पढ़ा, क्योंकि हमजा भी बाज़ औक़ात कमज़ोर हुरूफ की तरह एक चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर हुज़ुअन हो या हुज़ुवन, दोनों तरह से मस्तर हो सकता है, हमजा को वाव में चेंज कर दें या हमजा को हमजा ही रहने। हज़ा यहज़उ इहज़ा, हाज़िउन महज़ूउन हुज़ुवन या हुज़ुउन। और हज़ा का माना है उसने मजाक किया, उसने मजाक किया या मजाक बनाया, मजाक उड़ाया। इसी से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेहज़ा, इस्तेहज़ा जो इस्तेमाल होता है वो भी इसी से है। जी जवाद साहब। इस्तेहज़ा का ही पूछना था, ये और फेल है, यस्तहज़िउ पढ़ा था हमने। जी इस वो इस्तहज़ा यस्तहज़िउ इस्तिफ़ाल है ना, इस्तग़फ़रा है। इसी पैटर्न, इसी रूट लेटर को जब हम इस्तग़फ़रा वाले पैटर्न पे ले जाएंगे तो फिर वो बनेगा इस्तहज़ा यस्तहज़िउ। माने क्या होगा? माना उसका भी यही है, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। अऊज़ु आज़ा यऊज़ु क़ाला यक़ूलु की तरह पनाह में आना या पनाह मांगना। उदउ दआ यदउ, ये वाले चूंकि कई दफा प्रैक्टिस गुजर चुकी है इसलिए इनकी चाबियां दिखा नहीं रहे। तसुर्रु ज़न्ना का पैटर्न है सर्रा यसुर्रु सुर्रा, सर्रा यसुर्रु सुर्रा, सारुन मसरूरुन सुरूरुन, सर्रा यसुर्रु सुर्रा सारुन मसरूरुन सुरूरुन। सर्रा का माना वो खुशनुमा हुआ या वो अच्छा लगा, मसरूर जिसको अच्छा लगा है। हम कहते हैं ना मसरूर किसको कहते हैं, मसरूर कहते हैं कि जो खुश हुआ है। तो खुश होने वाला क्या है कि उसको कोई बात अच्छी लगती है तो वो खुश होता है, इसलिए मसरूर जो है वो
وہ ہے کہ جس کو کوئی چیز اچھی لگی اور جس سے وہ خوش ہوا. سرور خوشی کو کہتے ہیں, اچھا لگنا, بھلا لگنا. مزید تھی یبین, یہ علامہ کا پیٹرن ہے, با یا اور نون مادے کے حروف ہیں. بینا یبین, بین مبین, مبین تبیین. بینا یبین, بین مبین, مبین تبیین. اور بینا کا معنی وہ واضح ہوا, اس نے واضح کیا. بینا اس نے واضح کیا, کھول کر بیان کر دیا. سر ایکسکیوز می سر, سر جی یہ جو سورہ والا تھا اس کا اسرور بھی ہو سکتا ہے امر؟ جی جی بک میں بالکل تو ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, اسرور بھی ہو تھینک یو. سکتا ہے. جیسے زنا والے نا, یہ ڈبل حروف والے سارے ایسے ہی ہیں کہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے زنا سے زنا اور اذنن تھا, تو ایسے ہی جو بھی اس پیٹرن پر آئے گا ان میں دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. تھینک یو. کے ساتھ ہمارا قرآن والا حصہ الحمدللہ مکمل ہوا. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم گرامر کی طرف چلیں. نیا ٹیبل. سر ایک سوال ہے جی سر, یہ فقہ میں ہماری بک میں مفعول نہیں دیا ہوا اس مفعول میں, تو ہم نے لکھنا ہے یا نہیں؟ بک کو فالو کر لیں, بک میں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. سر یہ جو آپ نے بتایا تھا سائمہ کو اوان بینا ذالکا, اس میں یہ درمیان دونوں کی آتا ہے, بینا درمیان اور اوان بینہ دونوں. درمیان ذالکا, جی ذالکا کا جو ریفر کر رہا ہے یہ فارض کی طرف بھی ہے اور بکر کی طرف بھی ہے. بین فارض و بکر, یعنی فارض اور بکر کے درمیان میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹھیک ہے. لیسن پلان میں ایک چھوٹی سی ترمیم ہے کہ آج 25 تاریخ ہے اور ریوائز میں وہ شو کر رہا ہے 10B. سوری, لیسن پلان میں جی لیسن پلان جو ریوائز دیا ہے اس میں آج کی تاریخ میں 10B شو کر رہا ہے. اچھا, وہ کہیں ہماری ریویژن وغیرہ کوئی ایکسٹرا تو نہیں کی ہم نے؟ جی وہ جب ہم نے چینج کیا تھا شیڈیول, ہاں جی, تو اس کے جب بعد schedule جو کو آیا change اس میں یہ تبدیلی. یعنی اس کو اپڈیٹ کر کے دوبارہ شیئر کر لیں. بہت شکریہ. چلتے ہیں جی گرامر کی طرف. اور گرامر میں ہم نے ایک نیا ٹیبل سیکھنا ہے آج, اور یہ ٹیبل ہے آتا. آتا کا یہ ٹیبل ہے, اس میں حمزہ, تا اور یا مادے کے حروف ہیں, اور ان مادے کے حروف میں سے اس کو ہم نے اسلمہ کے پیٹرن پر لے گئے. آتا کو حمزہ, تا اور یا مادے کے حروف کو جب ہم اسلمہ کے پیٹرن پر لے جائیں تو یہ ٹیبل بنے گا آتا. کیسے بنے گا آپ کی ہم پڑھتے ہیں. ہم مزید فی پڑھ رہے ہیں, ایک دفعہ مزید فی کی ڈیفینیشن اور اس کی پہچان کو ریوائز کرتے ہیں کہ 3 حروف سے بننے والے جو مادے تھے, انہی مادوں کو جب ہم ایک نئے پیٹرن پر لے کر جائیں کہ جن میں 3 حروف والے مادے میں کچھ اضافہ اور ایڈیشن کر دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مزید فیہ. مثلا عالمہ 3 حرفی مادے والا فعل تھا, اس نے جانا, اس میں ایک لام کو ڈبل کر دیا, علمہ یعنی ایک لام کا اضافہ کر دیا, تو یہ مزید فی بن گیا اور اس کا معنی بھی چینج ہو گیا, اس نے سکھایا. اور سلیمہ کا معنی ہے وہ سلامتی میں ہوا یا وہ پرامن ہوا. اسلمہ کا معنی اس نے سبمٹ کیا, تو ایک حمزہ کا اضافہ ہوا. تو مزید فیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ 3 حرفی مادے میں کوئی اضافہ کیا گیا, اس لیے اس کو نام دیا گیا مزید فیہ. بہت سارے مزید فی ہیں عربی زبان میں, لیکن ہم نے 8 سیکھے ہیں, اور تقریباً قرآن کی ہر لائن میں ایک آدھ لفظ ضرور ہمیں مزید فی کا ملتا ہے. اور ہم اس کو ہم نے جملوں کی صورت میں یاد کیا تھا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. تعلیم کا ماضی علامہ, محاسبہ
हासबा, इस्लाम, अस्लमा, इख्तिलाफ, इख्तलफा, इस्तिगफार, इस्तगफरा। और तालीम को अगर हम फा आइन लाम पे कन्वर्ट करें तो मैं आप लोगों को माइक अलाउ कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। तालीम को फा आइन लाम पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? तफईल। मुहासबा, फाइला, फाइला, मुफाअला, मुहासबा, मुफाअला। इस्लाम, इफ़आल, इफ़आल। इख्तिलाफ, इफ्तियाल, इफ्तिआल। इस्तिगफार, इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल। एक बार फिर दोहराएं। तालीम से तफ़ईल, तफ़ईल, मुहासबा से मुफ़ाअला, मुफ़ाअला, इस्लाम से इफ़आल, इफ़आल, इख्तिलाफ से इफ्तियाल, इफ्तिआल, इस्तिग़फार से इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल, ता के नीचे ज़ेर, इस्तिफ़आल। और बाकी तीन थे। कुरान में तदब्बुर कीजिए, आपस में तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तो तदब्बुर से माज़ी बनेगा तदब्बरा, तदारुस से माज़ी बनेगा तदारसा, इनक़िलाब से बनेगा इनक़लबा। तो तदब्बुर को फा आइन लाम पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तफ़अउल। तदब्बुर, तफ़अउल, क्या बनेगा? तफ़अउल। आइन के ऊपर शद पड़ेंगे, तफ़अउल। और तदारुस से क्या बनेगा? तफ़ाउल, तफ़ाउल। तदारुस से बनेगा तफ़ाउल। और इनक़िलाब से क्या बनेगा? इन्फ़िआल, इन्फ़िआल। फिर से तदब्बुर से इन्फ़िआल, तफ़ाउल, तफ़अउल, तफ़ाउल, तदब्बुर से तफ़अउल, तफ़ाउल, तदारुस से तदारुस से इन्फ़िआल, और इनक़िलाब से इन्फ़िआल बनेगा। एक बार फिर से मुझे बताएं, तालीम से क्या बनेगा? तफ़ईल, तफ़ईल। तफ़ईल, मुहासबा से मुफ़ाअला, 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 अलिफ को वाज़े कीजिए। इस्लाम से इफ़आल, इफ़आल। इख्तिलाफ से इफ्तियाल, इफ्तिआल। इस्तिग़फार से इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़आल, आल। तदब्बुर से तफ़ाउल, तफ़ाउल। तताबुल, तदारुस से तफ़ाउल, तफ़ाउल। और इनक़िलाब से इन्फ़िआल, इन्फ़िआल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये टेबल्स कर चुके हैं। आज का हमारा टेबल है आता। आता का माना है उसने दिया। शुरू में एक हमजा हमने बढ़ाया, असल में ये था अता। हमजा ता और या मादा था। और ये टेबल हमने किसी टू में किया है, अता याती। वो आया, अता किया है हमजा वाला, वो आया, जी हदा के पैटर्न पे था। अता याती क्या तर्जुमा था? अता याती का वो आया, वो आया, अता वो आया। तो एक हमजा का इजाफा हुआ आता, तो इसका माना हो गया उसने दिया। ठीक है, आता उसने दिया। अब ये आता कैसे बना? असल में अता था, शुरू में एक हमजा का इजाफा हुआ तो ये बन गया अता। जब दो हमजा इकट्ठे आ जाएं तो हमने अमारा और अखाजा वाले टेबल में पढ़ा था कि जब हम पढ़ते थे या मुरूना तामुरू, यहाँ क्या पढ़ते थे? आमुरू। अमुरू नहीं पढ़ते थे, आमुरू पढ़ते थे। क्यों? कि दो हमजा इकट्ठे हों तो एक हमजा को अलिफ में बदल देते हैं। यहाँ पर भी वही वाला रूल अप्लाई हुआ है। अता बना था तो दो हमजा इकट्ठे हुए तो दूसरे हमजा को अलिफ बना दिया, आता बन गया। ठीक है जी। तो अता का माना है वो आया। आता जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका माना है उसने दिया। और इसको याद रखने के लिए, माना इसका याद रखने के लिए हमने जो दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना, आतिना तू फी दे, दुनिया, आतिना तू दे आतिना, हमें। वो इसी फेल से अमर आ रहा है। तो आखिर में चूंकि कमजोर हर्फ पढ़ रहे हैं हम, आता खड़ी जबर का आवाज आ रही है, खड़ी जबर की, और अलिफ का साउंड हम पढ़ रहे हैं,
تو وہی والے رولز اپلائی ہوں گے جو ہم نے QC2 میں پڑھے تھے، ہدا دعا وغیرہ کے اندر کے، جن کے آخر میں الف کا ساؤنڈ آ رہا ہو، جمع بناتے وقت بھی اس الف اور زبر کے ساؤنڈ کو باقی رکھا جائے گا. جیسے ہدا کی جمع ہم نے کیا بنائی تھی؟ ہدو. ہدا کی جمع بنائی تھی ہداؤ. ہدو. جزا کی جمع جزو بنائی تھی. اسی طرح جزاؤ. واللہ کی جمع بنائی تھی واللو. القا ہم پڑھ چکے ہیں، تو واللو. القا کی جمع بنائی تھی القو. القاؤ. ایسے ہی آتا کی جمع بنے گی آتو. ٹھیک ہے، آتاؤ. آئیے ٹیبل دہرائیے ماضی کا. آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتی. آتیتو فی الحال مائک سے اپنے آتیتو چیز میں بند نے رکھیں. آتا اس نے دیا، آتو ان سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. تو یہ بول چال دہراتے ہیں. بول چال میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، تو میں آپ لوگوں کے مائکس الاؤ کر رہا ہوں. کائنڈلی ایک وقت اپنے آس پاس دیکھ لیجئے گا کہ کوئی شور نہ ہو، تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو حل آتا کیا جواب آئے گا؟ حل آتا کا جواب نعم. نام آتا. نعم آتا. حل آتو. نام آتو. نعم آتو. حل آتیتا. نام نعم آتیتو. آتیتو. حل آتیتم. نعم آتینا. آتینا. نعم آئیے آتینا. الزکات کو ساتھ لگا کر سوال کرتے ہیں. حل آت الزکاتا، کیا ترجمہ کیا ہوگا حل آت الزکاتا کا؟ کیا وہ زکات دیتا ہے؟ کیا اس نے زکات دی؟ کیا اس نے زکات دی؟ حل آت الزکاتا، کیا اس نے زکات دی؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نام نعم آتا. آت الزکات. حل آتو الزکاتا. نعم نعم آتو الزکاة. اصل میں یہ تھا آتو الزکات، تو واو بھی ساکن اور وہاں بھی شروع میں زا پر شد ہے، تو مجبوراً یہاں پر واو پر پیش لائی گئی ہے. حل آتو الزکاتا، اور یہ والی چیز ہم اسی ون سے کرتے آ رہے ہیں. حل آتیت الزکاتا. نعم آتیت الزکاة. حل آتیتم الزکاتا. نعم آتینا الزکاة. ایک بار پھر جواب دیں. حل آت الزکاتا. نعم حل آتو الزکاتا. حل آتیت الزکاتا. آتیت الزکاتا. حل آتیتم الزکاتا. نام آتینا الزکاۃ. الحمدللہ. اور اس کا مضارع بنے گا یؤتی. آتا سے یؤتی بنے گا، تو یؤتی کا اینڈ ہو رہا ہے یا اور اس سے پہلے زیر. جیسے یہدی میں یا اور اس سے پہلے زیر کے ساتھ اینڈ ہو رہا تھا، تو یہاں بھی اینڈنگز میں چینجز اسی طرح آئیں گی جیسے یہدی میں آئی تھی، کہ یہدی کی جمع بنائی تھی یہدونا. یجزی کی جمع یجزونا. یولی کی جمع یولونا. یلقی کی جمع یلقونا. ایسے ہی یؤتی کی جمع یؤتونا. تا کے زبر کے ساتھ نہیں بنے گی بلکہ تا کی پیش کے ساتھ بنے گی یؤتونا. ٹھیک ہے، یؤتی کی جمع یؤتونا. آئیے، یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں. یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں. تؤتی آپ دیتے ہیں، اوتی میں دیتا ہوں. اب یہاں پر دو حمزہ تھے تو دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیا. اوتی میں دیتا ہوں. تؤتونا آپ سب دیتے ہیں.
नुती हम सब देते हैं। दोहराएं, युक्ति युक्तूना, तुती ऊती तुतूना, नुती। युक्ति युक्तूना, तुती ऊती तुतूना, नुती। युक्ति युक्तूना, तुती ऊती तुतूना, नुती। आइए बोलचाल देखें। हल युक्ति, जवाब क्या आएगा? नाम युक्ति। नाम युक्ति। हल युक्तूना, नाम नाम युक्तूना। युक्ति। हल तुती, नाम ऊती। हल तुतूना, नाम नूती। नाम नुती। हल युक्ति ज़काता, क्या वो ज़कात देता है? नाम युक्ति ज़काता। नाम युक्ति ज़कात। हल युतूना ज़काता, नाम युक्ति ज़काता। नाम युतूना ज़कात। हल तुती ज़काता, नाम ओतिस ज़कात। इस ज़काता। हल तुतूना ज़काता, नाम नुक्ति ज़काता। इस ज़कात। अल्हम्दुलिल्लाह। और असलमा से अमर बनाया था अस्लिम, तो आता से अमर बन जाएगा आती। अमर बन जाएगा आती। और ये हमारे लिए कोई अनजान और अजनबी नहीं है, ये हमें रब्बना आतिना से याद है। तो अमर जिस तरीके की तब्दीलियां हदा वाले टेबल में आ रही थी, उसी तरह की तब्दीली यहाँ भी है। जमा बनाएंगे, जैसे इहदी की जमा बनाई थी इहदू, इजजी की जमा इजजू, वल्ली की जमा वल्लू, अलकी की जमा अलकू, तो आती की जमा आतू। कुरान में भी इस्तेमाल हुआ, अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो आती की जमा आती दे, आतू तुम सब दो। आती दे, आतू तुम सब दो। ला तुती मत दे, ला तुतू तुम सब मत दो। दोहराएं, आती आतू, ला तुती ला तुतू, आती आतू, ला तुती ला तुतू, आती आतू, ला तुती ला तुतू। आती का जवाब आएगा ऊती, आती ऊती। और आतू का जवाब नूती। ला तुती, किसी को मना करना है कि तुम न दो, तो जवाब आ जाएगा ला ऊती, मैं नहीं देता। ला तुतू ला नुतू, नुती। और इसम फाइल और इसम मफूल बना था मुस्लिम और मुस्लम। तो आता से चूंकि थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा बन जाएगा मुतिन, जेर के साथ एंडिंग होगी, जेर के साथ, तो मुतिन इसम फाइल और मुतन इसम मफूल बन जाएगा। मुतिन देने वाला, मुतन जिसको दिया गया। और मस्दर बनेगा इस्लाम की तरह ईता। असल में ये बना था इतायुन, इतायुन। तो वही या और हमजा वगैरह कमजोर हुरूफ एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो पहले भी जगह पे हमजा या में बदल गया और दूसरी जगह में जो या थी वो हमजा में बदल गई, तो हमारे पास आ गया ईताउन। ठीक है, ईताउन का माना देना। मुतिन देने वाला, मुतन जिसको दिया जाए, ईताउन देना। मुतिन मुतन ईताउन। क्या ईताउन और इस्लामुन दोनों की आवाज एक जैसी है? जी सर। आवाज को आवाज के साथ मैच करना है। तो ईताउन इस्लामुन। फर्क सिर्फ ये आ गया कि हमजा और कमजोर हर्फ होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो नए हुरूफ आगे, तो उन कमजोर हुरूफ की मजबूरी की वजह से हमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बाकी वजन वही बन रहा है। तो मुतिन देने वाला, मुतन जिसको दिया गया या दिया जाए, ईताउन देना। हल अंता मुतिन, क्या आप देने वाले हैं? नाम अना मुतिन। अना मुतिन। हल अंतुम मुतूना? नाम नहनु मुतूना।
اور مونس بنے گا ہوا آتا تھا تو آخر میں آ جائے گی تا ساکن تو آتات بنے گا، لیکن آتات نہیں پڑھا جا سکتا تو کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا آتت، ہوا آتا ہیا آتت، ہوا آتا ہیا آتت، اور ہوا یؤتی ہیا تؤتی، ہوا یؤتی ہیا تؤتی۔ یہ ٹیبل الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ ہینڈ ریز کر کے بتائیے کوئی 3 لوگ چاہیے تو اس ٹیبل کو باقی لوگوں کو پریکٹس کروائیں، دہروائیں۔ ٹھیک، سسٹر نورین، سسٹر سائمہ، سسٹر نجف، یہ 3 لوگ اس کو پریکٹس کروائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے کہ باقی لوگ آپ کے پیچھے ریپیٹ کر سکیں۔ مائک صرف سسٹر نورین آن کر لیں اور باقی اپنے مائکس بند رکھیں پلیز۔ جی سر۔ آتا، آتو، آتیت، آتیتو، آتیتم، آتینا، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، اوتی، تؤتونا، نؤتی، آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن، ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یؤتی ہیا تؤتی۔ جزاکم اللہ۔ جی سسٹر نجف۔ جی السلام علیکم۔ آتا اس نے دیا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، یوتی، یوتونا، حمزہ کے توتی، ساتھ پڑھیے، حمزہ کو تھوڑا واضح کریں، یؤتی، 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 یؤتونا، تؤتی، اوتی، نہیں اب تؤتونا، یہاں پر اوتی واو آئے گا، اوتی میں واو آئے گا، باقی جگہوں پر حمزہ ہے، اوتی میں حمزہ کی جگہ واو آ رہا ہے، اوتی ہو جائے گا۔ اچھا جی سوری، اوتی، تؤتونا، نؤتی، آتی، آتو، آتو، لا توتی، لا تؤتو، موتن، مؤتن، موتن، نہیں میم پر پیش ہے، مؤتن، 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 ایتاؤن، ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یوتی ہیا توتی۔ جزاکم اللہ۔ جی سسٹر سائمہ، سسٹر سائمہ گل۔ آپ کا مائک آن نہیں ہو رہا۔ سر ان کا میسج ہے کہ آفٹر اچھا اذان۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ دوسرے والا ٹیبل کروا، سسٹر ارم آپ کر لیں۔ سسٹر ارم، آتا، آتو، آتیت، آتیتو، آتیتم، آتینا، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، تؤتی، تؤتونا، نؤتی۔ اوتی جو ہے نا اپنی طرف والا ایک انگلی اوتی، اس میں دونوں حمزہ نہیں ہے، ایک حمزہ ہے دوسرا واو، اس کا خیال رکھیں۔ جی امر آ جائیں، امر پہ، آتی، آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتان، ایتاؤن، ایتان۔ جزاک اللہ۔ ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یؤتی ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یؤتی ہیا ہیا تو۔ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کر لیں، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، اوتی، تؤتونا، نؤتی، آتی، آتو، لا تؤتی، لا تؤتو، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن، ہوا آتا ہیا آتت، ہوا یؤتی ہیا تؤتی۔ الحمدللہ
6 चाबियां इसकी आ जाएंगी, आता, युति, आती, मुतिन, मुतन, ईताउन। आता, युति, आती, मुतिन, मुतन, ईताउन। वर्कबुक के सवाल वो सब देते हैं ज़कात। जी यूतून ज़कात। हम यूतून ज़कात। अच्छा, हम अगर ना भी कह रहे हैं ना तो यूतूना में हम ऑलरेडी मौजूद है, तो लेकिन अगर लिखें तो दोनों सूरतों में ठीक है। इसको हम यूतून ज़कात लिखें या सिर्फ यूतून ज़कात कहें, दोनों तरह सही है। ठीक है। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा करना है, आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही। उन सबको दिया अल्लाह ने अल्लाह ने उन सबको दिया अपने फजल से। अपने फजल से। आता दिया, हम उन सबको, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन फضलिही उसके फजल में से, यानी अपने फजल में से। हाँ में जवाब देना है, हल आतैत ज़काता। नाम आतैतु ज़काता। नअम आतु ज़काता। आतैतु ज़काता। आतैतु ज़काता। आता ही की तरह बन रहा है आधा का टेबल, और हैंड रेज था सिस्टर साइमा का। सिस्टर साइमा आप करना चाहेंगी आधा का टेबल? जी सर। जी, बाकी लोग काइंडली अपना माइक बंद कर लें। तो आजा उसने दुख दिया, आजा, आजाओ, आजैता, आजैतु, आजैतुम, आजैना, युजी, युजूना, तुजी, उजी, तुजूना, नुजी, आजी, आजू, लतूजी, लतूजू, लतू, ला को लंबा कर, लातुजी, लातुजू, मूजिन, मूजन, इज़ाउन, हुवा आजा, हिया आजत, हुवा यूजी, हिया तुजी। माशाअल्लाह। उर्दू में इसमें से कौन कौन से लफ्ज आते हैं? अजियत, ईज़ा, मूजी। मोजी। आप तो डॉक्टर हैं, मेडिकल वाली डॉक्टर हैं या दूसरी डॉक्टर हैं? नहीं, मेडिकल वाली। तो उसमें आप वो बताते नहीं है पेशेंट्स को मूजी बीमारियां? मोजी बीमारी। जी जी बिल्कुल। मूजी यहाँ कहाँ पर आया? मूजी मुज़िन, मूजिन, दुख देने वाली, फाइल। मुज़िन। इसी को जब उर्दू में जाते हैं तो वो मूजी हो जाता है, हमजा की बजाय वाव पढ़ लेते हैं। और ईज़ा भी है, ईज़ा भी तकलीफ के माना में उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। जिससे साइमा गुल एक मर्तबा आप करवा दें जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक चेक कर लें, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। कोई और कर लें जब तक सिस्टर उज़मा लियाकत आप करना चाहती हैं? कमाई कौन था? सर ये इसका आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने दिया उनको अपने फजल से ना? जी ऐसे ही है। ठीक। जी सिस्टर उज़मा। सर अब आ रही है आवाज? जी अब आई है आवाज, कीजिए। आजा, आजऊ, आजऊता, आजऊतू। नहीं वाव नहीं है, या है। वाव नहीं है, या है। फिर से शुरू करें। आजा, आजा, आजई। नहीं जमा में तो वाव ही आएगा ना। जी सर ठीक है। आजऊ, आजईता, आजईतू, आजईतुम, आजईना, यौजी, युज़ी, युक्जी, युक्जूना, तुक्जी, ऊजी, तुजूना, नूजी, आजी, आजऊ, ला तुक, आजू, आजू, ला तुजी, ला तुजू। ये वाव के ऊपर हमने हमजा पढ़ना है। ला तुज़ी, ला तुज़ू, ला तुक्जी, ला तुक्जू। मुझे लग रहा है आप काफ पढ़ रही हैं हमजा के बजाय। काफ नहीं है, ला तुज़ी,
मुमिन कैसे कहते हैं? मुमिन ऐसे ला तुजी ला तुफजी जी ला तुफजू मुजिन मुजन ईजन ईजा ईजाउन ईजाउन उन हुआ आजा हुआ आजा हिया आजत याज़त हुआ युजी हिया तुजी। जज़ाकुमुल्लाह। एक कोई और मेल साइड से अगर आ जाए, किसी की आवाज नहीं आई मेल साइड से। जी फरुख साहब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक जरा चेक कर लें। जी सर, अब आवाज आ रही? जी आप आइए। सर आजा आजऊ आजईता आजईतु आजईतुम आजईना युजी युजूना तोजी ऊजी तुजूना नुजी आजी आजू ला तुजी ला तुजू मुज़िन मुज़न ईज़ाउन ईज़ाउन ठीक है। हुआ हुआ आज़ा हिया आज़त हुआ युज़ी हिया तुज़ी। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके साथ हमारा आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सबको टेबल भी समझ में आ गया होगा और जो आयत पढ़ी उसमें भी जो समझने वाली थी चीज़ें हमें समझ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इंशाअल्लाह आ चुकी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को सही मानों में पढ़ने, समझने, गौर करने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। जी जी क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है सर, मेरा नेट की वजह से कुछ मिस हो गया। सर एक क्वेश्चन तो ये है सर, हुजू वन में सर ये फाइल है हुजू वन? फाइल क्या होता है सर? कौन सा काम वाला करने फाइल? वाला। नहीं सर वो ये तो दो हाजी जबर उन है ना? होगा ना, वो तो हाजी उन होगा। हुजूवन मस्तर है। अच्छा जी ठीक हमने है। 6 चाबियां हाँ पढ़ी है ना, हजा आ या हजा उ से मस्तर है हुजूवन। जी सर। सर ठीक है। और सर जी सर वो दो जबर तनवीन की वजह से मुझे लग रहा था ऐसे जैसे। सर एक नहीं और वो था। जी 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 आपने कहा हुजूवन मस्तर है। ठीक है। सर एक दूसरा और क्या था? क्वेश्चन है सर, अवानुम बैना जाली का। सर आपने कहा अवानुम दरमियानी या दरमियान। सर बैना का मतलब ही तो दरमियाना, दरमियान में है ना? ऐसे ही है जी, ऐसे तो ही सर है दोनों का मतलब दरमियान में, बैना भी दरमियान, अवानुम भी दरमियान। जी। आवान जो है ना, आवान आप उसको कह सकते हैं कि ये जैसे हम कहते हैं आवान, कहते हैं ये एवरेज है। और एक हम इंग्लिश में यूज करते हैं बिटवीन टू। तो बिटवीन और एवरेज दोनों का मतलब दरमियान ही लेते हैं हम, लेकिन इस्तेमाल में फर्क होता है। एवरेज भी दरमियाना होता है और बिटवीन भी दरमियान को कहते हैं। तो ये भी उसी अंदाज है कि आवान जो है वो स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है किसी ऐसी चीज के बारे में कि जो मोतदिल सी हो, और बैना जो है ये कोई भी दो हैं उनके दरमियान को जो है वो सेंटर को कह दिया जाता है बैना। ठीक है सर। ठीक है सर कंफ्यूजन थी। ओके जी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान की निस्बत से जोड़े रखे और आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें। जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको सेहत अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।